ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਖਕੌਰ। Yes, a very good morning and welcome to the breakfast show. It is a Friday, the 2nd of September. I think uncle every week मैं कहती हुन्नी है कि हम फिर एक और महीना लंघ गया, हम फिर एक और नवा महीना शुरू हो गया। ये महीना लंघ गया, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। So yeah, we are moving very quickly with the year, but yeah, hopefully you are all well and the kids are looking forward to going back to school because ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਹੀ ਖਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, I think there'll be lots of parents that will be looking forward to the school starting so their kids can go back to school. ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਨ ਦੋ ਬਸ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। So yeah, so hopefully you are all enjoying your morning. We are going to start with today's currency rates because I know there's lots of people that look forward for our currency updates because if they are looking to send money to India or if they are looking to travel to India. So the pound today is 92.8 rupees. काफी pound ਦਾ ਵੀ rate ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ. And the euro is 79.69 rupees today. The Canadian dollar is 60.41 rupees. The US dollar is 79.63 rupees today. So if you are looking to exchange those currencies, please do double check as the rates may change. The price of 24-karat gold today, if you are looking to buy gold, we know the wedding season is nearly finishing. So if you are looking still, it's £47.28 per gram. And for the tola, that is £515.05. So those are today's currency and gold rates. I think Angalji is going to explain those in Punjabi for you now. जी बिल्कुल पाउंड का रेट इंडिया करंसी ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦਾ ਰੇਟ 79 ਰੁਪਏ ਤੇ 69 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ 41 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ 79 ਰੁਪਏ ਤੇ 63 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 골ਡ ਦੀ। 24 ਕੈਰਟ ਦਾ 골ਡ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੇਟ 47 ਰੁਪਏ ਤੇ 47 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 28 ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 515 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 5 ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। Yes, definitely. And taking a look at today's headlines, as we probably have seen some of the devastating footage coming out of Pakistan, monsoon rains have caused devastating floods, leaving millions of homeless, destroying buildings, bridges, roads, and leaving vast swatches of the country underwater. Flash floods and landslides along the Indus and Kabul rivers have left more than 1,000 dead and 1,600 injured, with southern districts of Balochistan and Sindh worst affected. Mountainous regions have also been hit badly. The climate change minister says more than a third of the country has been completely submerged by the heaviest recorded monsoon rains in a decade. Government and army helicopters have been called in to rescue stranded villagers and tourists as well as deliver aid. The UN estimates that around 33 million Pakistanis, that's 1 in 7 people, have been affected by the flooding, with more than 500,000 houses destroyed or damaged. Raging floodwaters have also swept away 700,000 head of livestock and damaged more than 3.6 million acres of crops, wiping out cotton, wheat, vegetables and fruit harvests. The US government has pledged to offer £30 million of aid to Pakistan. Imran Khan has managed to raise £19 million in 3 hours for helping to distribute aid in Pakistan.
ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਬਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੱਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ it is down to climate change, but yeah, we will be bringing you further updates about Pakistan and the updates of what how they're coping, and obviously, like I said, they will need a lot of help and support. The US already pledged to give 30 million pounds in aid to Pakistan, and I know other countries like Bangladesh are also coming forward. But ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਲੀਪੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, USA ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। They will need help and support to rebuild their lives. Moving on, Tory leadership hopeful Liz Truss has ruled out introducing new taxes if she becomes the UK's next Prime Minister. She also ruled out energy rationing, unlike her rival Rishi Sunak, who said it should not be taken off the table. The pair were speaking at their final hustings of the leadership contest, with the winner announced next week. Economic questions have dominated the race in recent weeks amid rising inflation and soaring energy costs for households and firms. Both candidates have come under pressure to spell out what they would do to help with the energy if they replace Boris Johnson in Downing Street. ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਊਗੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਐਨਰਜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਿਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਹੋਸਟਿੰਗਸ ਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋਰਟ ਕਲਿੱਪ ਆਫ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਐਂਡ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। I would run an unashamedly pro-business government. That is why I would keep corporation tax low, I'd reverse the national insurance rise, and I'd make sure that we are not putting undue regulations on business. In 2019, listeners to my LBC show heard one Boris Johnson say, "There will be no new taxes, read my lips." Can you say tonight, read my lips, no new taxes on your administration, please? Yes, no new taxes. No new The fact is, we should have made decisions years ago about nuclear power. We should be using more of the resources in the North Sea. We should be doing fracking in areas where local communities support it, and we should be
we should be moving forward to secure our supply. And You'll be aware in France they talked about the possibility of energy rationing. Can you rule that out, Liz Truss? I do rule that out, yes. You rule out energy rationing, okay. Your rival, Liz Truss, has just ruled out any more windfall taxes and ruled out energy rationing this winter, as France is considering. Can you do the same? So I introduced a windfall tax as Chancellor, yes. and I'm glad that I did, because it was the right thing to do. I don't actually know if Liz supports it or doesn't support it, but I think it is absolutely the right thing at a time when energy companies are making billions of pounds of profits because of a war. That's not right, and we should exceptionally tax those and help use those for people's bills. And certainly support in the room. I take from that you would be prepared to do it again. We've got it in place, okay. But as I said, I think in the situation that we're in, it was the right thing to do, and I'm glad I did it, quite frankly. And I think your listeners probably all agree. Yes, and energy rationing? We shouldn't rule anything out, because the challenges that we face with this crisis are significant. All right. And as many European countries are looking at, how we can all optimise our energy usage, that is a sensible thing for us to be doing as a country. Can you give us an assurance that inflation won't rise under you, and why is it so much higher anyway? No, I can't give you a guarantee that it's going to fall straight away. I think this is the biggest challenge that we face. But what I can guarantee you is that, given that I have consistently said that inflation is the #1 priority facing our country, it will be my #1 priority. I've been saying that since the beginning of this campaign. I can guarantee that it will fall far faster with my plan than it will with anyone else's. And Rishi Sunak, who are both obviously fighting for the role of Prime Minister. So 5th of September ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ Prime Minister. Prime Minister, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ। ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। बस जी एक समझो कि रब वालों एक इम्तिहान आया जी, तो वह बड़ा सख्त करके आ गया। मॉनसून दी बारिशां थोड़ियां जियां रूटीन तो पहले भी होंदियां सन, लेकिन थोड़ा जिहा ज़्यादा हो गई और इन्नियां ज़्यादा हुई कि उस सैलाब बन गया जी, हड़ आ गया जी। ते बड़े घर लोग बेघर हो गए जी। लोगों दी फसलां तबाह हो गई, जानवर रुड़ गए, पशु पंछी रुड़ गए सारे जी। ते बड़ा काम खराब हो गया। हुण तक जो मैं देख रहा सा, हुणे स्टैटिक्स जिहड़े देख रहा सा, ये जो आम आ रहे ने उत्ते कि 3 करोड़ लोग भाजी बेघर हो गए। ठीक है जी, 3 करोड़। ते और साडा बलोचिस्तान और साडा सिंध, ये पूरा एरिया जी बड़ा उहदे तो इफेक्ट होया जी। ते बड़ी इस वेले तां बड़ी मदद की लोड़ है। उत्थे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है जी, पूरी दुनिया तो जिते जिते साडे पाकिस्तानी रहिंदे आ, ओह ते होर भी साडे जिहड़े वीर भरा वा, सब लोग बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो नहीं भाजी, बड़ा टाइम लग जाता। एक बारी जिहदा घर रुड़ जाए, जिहदी फसल खड़ी रुड़ जाए, ठीक है जी, ते उहनूं फिर दोबारा सैटिंग दे उत्ते बड़ा टाइम लग जाता जी। ते ओहदी हुण फिकर पई हुई है। हड़ तां चलो लंघ गया, पानी हुण किते किते यानी कि पानी हुण जिੱਥੋਂ जिੱਥੋਂ लंघदा जा रहा, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ?
बिल्कुल जी, देखो जी, हर चीज़ चाहिए भाजी, राशन चाहिए उत्थे, कपड़े चाहिए आ, दवाइयां चाहिए, ठीक है ना जी। फिर अच्छा राशन भी तुसी पका के ते चलो अपने आले दुआले तुसी दे सकते हैं, लेकिन ਜਿਹੜੇ दूर ਦੇ एरियाज आ उत्थे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राई राशन चाहिए होएगा, चने चाहिए आ, मतलब कि बच्चों की फूड चाहिए है, लेडीज दी चीज़ां चाहिए, ठीक है ना जी। मैडिसिन चाहिए ने। अच्छा उत्तों चलो हड़ ते आया आया हर चीज़ रुड़ गई, उस तो बाद हुण बीमारियां फैलनियां शुरू हो गई। गैस्ट्रो दे नाल किन्ने लोग ना जी डेथ हो गई बच्चों की खास तौर पे, और जड़ियां मां बनने वालियां लेडीज सन, जड़ियां साडियां मावां भैणां सन, ठीक है ना जी, उन्हां दी बड़ी यानी कि उन्हां दी हैल्थ नूं लैके बड़े हुण इशू क्रिएट हो रहे ने। ते कोई चीज़ ऐसी नहीं हैगी भाजी जिहड़ी नहीं चाहिदी। चलो राशन तो चाहिए ही है, हुण नाल मैडिसन की भी लोड़ पै गई है, मैडिसन भी चाहिए है। ते कल जी इत्थे मैं सुन रहा सा पार्लीमेंट ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ यूके ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਬਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ obviously ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, like everything has been destroyed, even their livelihood and their lively stock. Like we were saying here, that there's almost 700,000 heads of lively stock that have also been damaged, and more than 3.6 million acres of crops. So ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ crops, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ destroyed ho gaya. So they are going to need lots of help and support, and like we said, lots of countries are already coming forward. Like we said, the US has pledged to give £30 million of aid to Pakistan, and as well as that, Jimmy Imran Khan, then Gente de Vich Viola Kafi, there's 90 million he's raised. So yeah, so we will keep you up to date with the situation in Pakistan. But like I said, they are going to need a lot of help and support to rebuild their life again. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। I think ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ NG ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੈਂਗੀ ਵਰਗੇ ਵਬਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ UN ਨੇ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। KPK ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ KPK ਔਰ ਸਿੰਧ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, SP ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਡੀਸਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪੂਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਵੀਟ ਵਾਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਨ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਕਿ 30-35 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 3 ਮੁਲਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਲੀਫ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ UN 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਠਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UN ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ UN 'ਚ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਟੰਗੀ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਅੰਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆਫ ਟਰਸਟ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀਟ ਜਾਂ ਰਾਈਸ, ਉਹ ਸਿੰਧ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਫਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। KPK 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਲਕ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ, ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਥੋੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, all I want to ask is about obviously that there's lots of young children that we're hearing that are also in these areas, and sadly so many have lost their lives. I'm just wondering how they must be coping and how much sort of aid and support we'll need for those young children in those areas. Well, when any natural disaster happens, obviously it does not discriminate, or it doesn't say women, children, elderly. That's what the natural disasters are like. So obviously they are coping
with great difficulty. We have seen a lot of heart-touching scenes where the young people, I mean, very, very small kids, they are being washed at the shores of the rivers. Obviously, it's very difficult. And I mean, imagine about a pregnant woman. Of course, they don't even have the basics. Some people don't have the food, but some people don't have even shelter. Not even a tent. So it is really a human tragedy what's happening there at the moment. And how long do you think it's going to take for these people to slowly start rebuilding their lives? I know at the moment, like I was saying, it's so fresh. We're seeing these, you know, images that are heartbreaking, but, you know, countries are now sort of coming forward to say they will help and give what they can to help rebuild their lives. But how long do you think it's going to take for them to be able to rebuild their lives? Well, the thing is, there is no clear estimation at the moment which can give us a clear picture, the real level of damage. We just have initial figures, obviously, but once the water is a bit dried and everything, I mean, main thing is to access these areas. Some areas currently are not accessible. So the whole country infrastructure is upside down. The railway lines have all gone. The roads are gone. So I think it would be at least another 2-3 years for all this to be rebuilt. But again, the question, rebuilding is one question. The other thing is deficit of trust by the international community. That if we just give some handouts of dollars to certain authorities in Pakistan, whether they would be utilized for these poor people or not, that's the question people are asking. But I think the third sector, I mean, any guys who got in touch with me from the third sector or civil society, I said to them, rather giving anybody any money, it's better if you do some field work there, give people direct support in terms of basic needs, clothing, food, shelter, health facilities. Even the Sikh organization which are working there, they consulted me on this, and I gave them this idea. Don't give anybody any money. Just go with the basic amenities and anything people do need. Spend as much as you want, but don't give anybody any cash because we don't know where it will be utilized and by whom. Of course. जी थैंक यू जिम्मा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸਦਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ जी बिल्कुल डॉक्टर जिम्मा जी ने बहुत सारिया गल्लां सारियां साझियां कीतियां कि हुण सानूं की करना चाहिए साडा की फर्ज बनदा है सियासत बारे भी सारे बारे गलबात कीती ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ हेल्प करनी चाहिए ते हुण आपां